Okay. Good morning, everybody. Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. So last class we discussed about the chemistry of carbohydrate. Any problem regarding this chemistry of carbohydrate? Just a few outlines about the carbohydrate. Today we discuss about the actual chemistry of carbohydrate. Any problem? You can see it. Yes, sir. So I think this will share in the last class and the last one in the last week I think. So these are the definition. Be careful. This definition, and everybody take a one paper and pen. Not the enough sufficient data for the slides, but sometimes you write in the additional data. So these are the classification of carbohydrate. I already discussed two more on again. And this oligosaccharide, polysaccharide, and isomerism. Right? So last class we discussed about. All of you attach here. All of you attach all these 16 isomer. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Isomer. Isomer in case of carbohydrate. Generally, what is isomer? Now, isomer are the compound. Their molecular formula have the same, molecular weight also same, but the structural formula is the different. It is called the isomer. And there is the two different. One is the structural isomerism, another is the stereoisomer. And what is stereoisomer? Write down this here. No, this is the structural isomer because देखिए ही আসলেই তো প্রবলেম এরকম মাঝে মধ্যে আর সাথে অ্যালাউ করা যাবে না one is the structural isomer, another is the the same molecular formula but from each others having the different structure. Here it is a different structure, that's what it is called structural isomer. Then the stereoisomer. What is the stereoisomer? The same molecular formula but same structure, but they are differ in the spatial configuration. Write down this. The what is called the stereoisomer or stereoisomerism. No other can allow for me next class. যদি কেউ তোমাদেরকে মানে এই রিকোয়েস্ট করে বলো আজকে আর হবে না the same molecular formula and same structural, but they are differ in the spatial configuration. And basically they are contain the asymmetric carbon atom, allow the configuration formation of stereoisomerism. Asymmetric carbon atom or the chiral carbon or chiral or chiral carbon means four different groups of atoms are attached to the carbon atoms. Or asymmetric carbon atom means the four different atom or groups of atoms attached with the one carbon atom, and after that they will produce the stereoisomer. This possible stereoisomer depend upon the number of asymmetric carbon atom. The formula is the 2n, 2 to the power n. Here is the 2 to n, means 2 to the power n number of
isomer. In one isomer it will be produce 2, and N is the asymmetric number, asymmetric carbon atom. 2 to the power. In case of glucose, how many asymmetric carbon atom? In case of glucose, how many asymmetric carbon atom present here? Anybody can tell? In case of glucose, how many asymmetric carbon atom? 4, sir. 4. So 2 to the power 4, that's why 16 isomer will be produced. So in the formula 2 to the power n, where is the n is the number of asymmetric carbon atom present in the molecules. And in this stereoisomer, there is just some classified in the different. One is the DL isomer. Last class I discussed about, and today also I discussed optical isomer, epimerism, and alpha beta anomerism. Alpha beta anomerism. One is the DL isomerism, another is the optical isomerism, and epimerism, and alpha beta anomerism. These are the 3 important topics today we discuss about the chemistry of carbohydrate. First one is the DL configuration. What is D and what is L? Last class we discussed about the, I think you should know, if the asymmetric carbon or the plain ultimate or carbon atom which contain if the hydroxyl ion present right side, it is called the D. If the hydroxyl ion present left side, it is called the L. So the D glyceraldehyde and L glyceraldehyde. Okay, any problem? Any problem? No. Next, we go through the, if the 6 carbon atom containing substance like the allose, aldose, or glucose, suppose say for this this is the glucose, if the last carbon atom of CH2H, or it is called the penultimate carbon atom, this carbon atom, if this carbon contain hydroxyl group is right side, it is called the D glucose. If it is the left side, it is called L glucose. Here is the DL, means there is a D, capital D, capital L, not any full form, the DL configuration. Where, how it will be D? Write down this. If the, write down, in case of glucose, if the hydroxyl group present in the position number 5th at right side, group. write down this. If the hydroxyl group present right side in the 5th position, just you can see the 5th position carbonated hydroxyl group. If the hydroxyl group present at the 5th right side at the 5th position, it is called D glucose. Complete? Next, if the hydroxyl group present left side, মনে রাখা সুবিধাতে লেফট ফর এল মনে রাখো, লেফট ফর এলও হয়, লেফট ফর লিভও হবে। লেফট দেখো, রাইট ডাউন দিস, ইফ দ্য হাইড্রোক্সিল গ্রুপ প্রেজেন্ট লেফট সাইড অফ দ্য left side at 5th position, it is called L configuration. So you can easily understood, or you can easily identified where it is a D or L, and which is the last carbon atom or penultimate carbon atom. এটা যদি 4 নম্বর হতো তাহলে, এটা যদি ধরো 5 carbon atom হতো তাহলে the 4th position. So here is the 6th carbon atom, the 5th carbon atom. So you can easily identify if the hydroxyl ion is the right side, it is called D, capital D. If it is the left side, it is called the small d. Understood? DL isomerism. DL isomer are the mirror image. That means it's produce a mirror image. In presence of the mirror, their position will be changes. In case of DL isomerism, are mirror images of each others, and this orientation of H and OH group are the penultimate carbon atom or penultimate, or the C5 determines whether the glucose is D or L. Here it is, you can see careful, देखो his 5th position, the D glucose, and is there just at the mirror position. Where it is placed in the one mirror, there is a, this position will be reversed. So you can D configuration when in place in front of the mirror, it is a L. I think it you understand. Any problem? This is the main
conceptual matter. Do not remember it. বলো। হ্যাঁ আমি না, আমি তো ক্লাস আছে মেম ফার্মে। সেই জায়গাটা তুমি গ্যাপ পাবে আজকে, ঠিক আছে? ওই সময় আমি নেবো না, আমি এখন নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ কেন? হ্যাঁ বলে দিচ্ছি। ম্যাকআউটেরটা আমি তো জয়েন হতে পারলাম না, কালকে মেল পাঠিয়েছিলাম। ঠিক আছে, দরকার নেই, আমি একটা অন্য একটা এমএইচআরডি আছে ওটাতে জয়েন আছে, ওটা 15 দিনে। একই ডেটে শুরু, না ওটা সময় 2 ঘন্টা, তো ওটা 6টা থেকে 6টার সময়, সন্ধ্যে 6টা থেকে শুরু হয়। হ্যাঁ ওই জন্য আমি দেখলাম, উনি আমাকে বলেছে 5th ফার্স্ট। ঠিক আছে, আমি ক্লাসে আছি, পরে বলছি কথা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আগে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলে দিচ্ছি এখনই। বলছি তোমাদের স্বর্ণজিতের ক্লাস 3টের সময় আছে না? হ্যালো, Yes, sir. ওইটা আমার ক্লাসে হবে, মানে আমি যে 3টের সময় হবে না, আমি যে সময় ক্লাসটা আছে আমার অরিজিনাল শিডিউলে সেই সময় হবে। হ্যাঁ Okay, sir. ওকে, 1 মিনিট হোল্ড করো, একটা জিনিস। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ততক্ষণ রেডি করো। হ্যালো, ওই বলি, আচ্ছা সেদিন মনে মেলটা যায়নি না তোমার কাছে? তুমি কি আপলোড করেছিলে? কিন্তু ওদের ইন্টারভিউ কি হয়ে গেছে? কেন 15 তারিখে একটা ইন্টারভিউ হয়ে গেছে বলছে, অন্য ছেলেদের পাঠিয়েছে। আমি ভাবলাম কি মিসিং করে ফেললাম, আমি আর খেয়াল করিনি, আমিও ভুলে গেছি। এখন একটা অন্য ক্যান্ডিডেট বলছে যে 15 তারিখে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, সে মানে ও অলরেডি সিলেক্টেড রয়েছে। ঠিক আছে, তুমি একবার কোম্পানি, না ওরা দুজন জানে না, ওরা জানে যে হয়নি এখানে, মানে অন্য একজন ক্যান্ডিডেট, সে কেরিয়ারে আপলোড করে রেখেছিল, তাকে 12 তারিখে মেল করেছিল, 15 তারিখ ইন্টারভিউ হয়েছিল তার। ঠিক আছে, তুমি একটু তাহলে সেটা একটু দেখো, একটু যদি করে দেখো যে এই দুটো ছেলে বাকি ইন্টারভিউ হবে কি হবে না, মানে এখন ভ্যাকেন্সি আছে শুনেছি, একটু করে আমাকে জানাবে পরে। হ্যাঁ বা ওদের আপলোড করে দাও, আর গিয়ে একটু যদি খোঁজ নিতে পারো যে কি অ্যাকচুয়ালি হবে কি হবে না ইন্টারভিউ বা ওদের। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যালো, এনি কোয়েশ্চেন? দেখো, this is the DL isomer, just 5 marks come in this. How do you write down the DL configuration of carbohydrate? Just you can write it, this is the structure, these are the structure, this is enough. Okay, so any question or any understanding regarding this DL configuration? Next we go to the another isomer. Any question? Hello, তার ওরিয়েন্টেশন মানেটা একটু বলবেন? ওরিয়েন্টেশন মানে পজিশন, ওই যে তোমার ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হলো না ফার্স্ট ডে ইউর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, ওরিয়েন্টেশন, এই দেখো ওরিয়েন্টেশন অফ এইচ অ্যান্ড ওএইচ, মানে কোন পজিশনে রয়েছে। এইচ মানে ইট ইজ ডিপেন্ড আপন দ্য এইচ অ্যান্ড ওএইচ ইন দ্য 5th কার্বন অ্যাটম, কোন পজিশনে রয়েছে তার উপরে ডিপেন্ড করে দেওয়ার পেন আলটিমেট মানে হচ্ছে লাস্ট কার্বন অ্যাটম। পেন আলটিমেট মিনস লাস্ট মানে 5, এটা যদি 5টা কার্বন থাকতো তাহলে 4 নম্বরটা আমরা দেখতাম। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। মানে এইচ ওএইচ হুইচ পজিশন, দেখো এইচ এন্ড ওএইচ, এইচ এন্ড এইচ, হিয়ার the H is the right hand side, OH is the left hand side, so OH is the left and L, this is remember it, that left and L, left for L, তাহলে লেফট সাইডে থাকে L হবে, এটাই মনে রাখবে, তাহলে দেখবে মনে থেকে যাবে। তাহলে if the hydroxyl group present left side it is L glucose, if the right side it is D glucose, but right এর সঙ্গে তো D এর মিল নেই, only left এর সঙ্গে, তার একটাই যদি মনে রাখো, you can remember it very carefully, if the hydroxyl group present left side it is called D glucose, if the right side it is D glucose. Clear? Hello? Yes, sir. Clear. ক্লিয়ার তো? দেখো একটা না ক্লিয়ার হলে পরেরটা আবার কনফিউশন হবে, এরকম 4টে একই রকম জিনিস আছে, শুনতে শুনতে একই রকম মনে হবে, তখন কিন্তু কনফিউজ হয়ে, বি কেয়ারফুল, ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার দেন নো প্রবলেম। ওকে,
যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে প্লিজ আস্ক মি, আদারওয়াইজ it will be a problem in the next isomer. Oh, okay, ঠিক আছে, আমি সেমতো গ্যাপ করব কি এটা পরে আমি সান করে যাব যে একটা বেরিয়ে, ঠিক আছে তাড়াতাড়ি, যদি না যাও তাহলে আমি যাবো আসবো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? হ্যালো, Yes, sir. Clear. তো দিস ইজ নেক্সট ইজ দ্য অপটিক্যাল আইসোমার। সব পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে কেন? Next is the optical isomer. তো স্লো হয়ে গেছে। তো ফার্স্ট ইজ দ্য, তো ছোট ছোট লিখে দিল। Next is the optical isomer. First is the stereoisomer, under stereoisomer, structural isomer, stereoisomer. Then is the optical isomer. How it will be determined and how to identify it is optical isomer. If the compound optical activity, it is the capacity of the substance to rotate the plane of polarized light and passing through it. And it is characterized the feature of the compound with asymmetric carbon atom. So in case of optical isomer, one thing is the it must be a asymmetric carbon atom, and another thing is the this compound when it is placed in the plane of polarized light, it will be rotated either right side or in the left side. So when the glucose solution is placed in plane of polarized light, it will be rotated in the right side. Remember it again, I repeat it, when it is rotated in the right side, it is the D glucose or D or plus or dextrorotatory. Write down this. If the glucose solution placed under the plane of polarized light, that means the light is polarized and plane of polarized light, a beam of plane of polarized light. স্যার একটু রিপিট করবেন স্যার। When the glucose solution placed on the plane of placed a beam of plane polarized light is এ বিম অফ a beam beam of plane polarized light. স্যার বিম মানে কি? beam মানে একটা মানে একগুচ্ছ লাইট। ওকে স্যার, ওকে স্যার। a beam of polarized light is passes through
থ্রো ইট যেহেতু বলেছি, না হলে থ্রো এ সলিউশন অফ কার্বোহাইড্রেট। যে কোনো কার্বোহাইড্রেটে যদি তুমি অপটিক্যাল আইসোমার দেখতে চাও তাহলে ইউ ক্যান প্লেসড এ বিম অফ প্লেন পোলারাইজ লাইট এ সলিউশন অফ কার্বোহাইড্রেট, সেটা গ্লুকোজ না, যে কোনো কম্পাউন্ডে যদি দেখতে চাও, জাস্ট ইউ প্লেসড এ beam of plane of polarized light a glucose carbohydrate solution, it will be rotate either left side or in the right side. Write down this: beam of polarized light of carbohydrate solution of carbohydrate, it will rotate the light either left or either right. Complete. Complete. Hello. Yes sir, yes sir, yes sir. देखो, here D means small d or plus or dextro, মানে dextro rotatory দেখো capital D, but dextro rotatory or small d or plus variety, these are the same, but D মানে previous isomer, this is the stereo isomer, there is a no full form. D মানে capital, only capital D. Be careful, be serious, be understood. The D means capital D, L means capital A, there is a no others D and L. Okay, these are the quite different than the this D and that, and in case of stereoisomer D is quite different, because here is a only the capital D, only capital D, only capital L, but here dextrorotatory, three names on the dextrorotatory or D variety or it is plus variety in case of optical isomer, that is in case of stereoisomer. Clear? The compound, what are the property of stereoisomer? The compound must be asymmetric carbon atom, and when the compound will be prepared a solution, if the solution passes through a plane of beam of plane polarized light, if it is right side, that is dextrorotatory, if it is left side, it is levorotatory. Here also same thing, you can remember it for easily, you can remember it. If it is rotate left side, it is levorotatory or minus variety or L. Here it is a L, L means levo, here the L and D in the small, but in the stereoisomer L and D is the capital. Again I again repeat you, be careful, if any problem and you can ask me. D and L in case of stereoisomer, small d and small l, it is in the case of optical isomer, it is the dextrorotatory or plus variety, sometimes it is called the plus variety or sometimes it is called the minus variety, mane dextrorotatory or D or plus, and if is rotate left side, it is levorotatory or L or small l or minus variety. Clear? What is the difference between the optical isomer and the stereoisomer? বলতে পারবে? ক্লিয়ার তো? হ্যালো হ্যালো, কোথায় গেল এটা? Yes, sir. স্যার আরেকবার Yes, বলুন, sir. বুঝতে পারিনি। কোনটা রিপিট করুন স্যার, রিপিট করুন আরেকবার। কোনটা বলো, আমি বুঝতে পারছি না, সেটা বারবার আমি এখানে বলছি। আইসোমারিজমটা স্যার, আইসোমারিজমটা আরেকবার রিপিট করুন স্যার। আরে আইসোমারিজমই তো বলছি, বারবার বলছি, কোনটা বুঝতে পারেন সেটা বলো। দেখো সবই আইসোমার, এরা অপটিক্যাল আইসোমার। অপটিক্যালটা অপটিক্যালটা আবারও বলছি তো, এটা দেখতে পাচ্ছ, দেখো আবার দেখাচ্ছি এক্সপেরিমেন্টালি কি করে হচ্ছে অপটিক্যাল আইসোমার। ওকে, this is the light source, this is unpolarized light, then it will be polarized light by the process. Suppose this light is converted to polarized light, when this it process, so a sample solution, here there is a tube, that the sample solution will be kept here, and after that the light will be analyzed, it will be either right side or in the left side. দেখো polarized light rotates through the this angle, if the generally the light is passes through that way, here is the eye, if it is rotate in the right side, it is called D or dextrorotatory or plus variety. Write down this, ভুলে যাবে কিন্তু, বইয়ে কিন্তু এরকম পাবে না, আমি যেভাবে বলছি, this is not write your in the book,
Okay, if the, or you can remember it, देखो, if it is right, it is dextro, A, D or plus. If it is levo, when the light passes through the left side, left for L, left for L, যদি লাইটটা লেফটে টার্ন নেয় তাহলে বুঝবে এটা এল ভ্যারাইটি, মানে স্মল এল, অর মাইনাস ভ্যারাইটি, অর লিভো রোটেটরি। তার মানে গ্লুকোজ এরকম হতে পারে ক্যাপিটাল ডি প্লাস ভ্যারাইটি মাইনাস ভ্যারাইটি, অর এল ক্যাপিটাল এল প্লাস অর মাইনাস, মানে এল গ্লুকোজ, এল কনফিগারেশন, দ্যাট ইজ অলসো স্টিরিও আইসোমার, ইট ইজ এ অপটিক্যাল আইসোমার। You understand? This is the process by which you can identify the optical isomer, by which this is the light source, it is a unpolarized light. After the function it is a polarized light, it is technical process, but after the polarized light is passes through it, if it is right side it is dextrorotatory, it is left side it is levorotatory. Clear? Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. ছেলেগুলো না সারাদিন জয়েন হতে থাকে, কি করে যে বাড়িতে। আরে কি নাম কি এটা? সুভাশিস মিদ্যা মিঠিয়া, এটাকে ধরতে হবে। কি দেখলে? ফার্স্ট স্টিরিও আইসোমার, দেন অপটিক্যাল আইসোমার। ক্লিয়ার? সবই কিন্তু আইসোমার, চারটেই আইসোমার আজকে পড়াবো, চারটে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অপটিক্যাল আইসোমার, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এপিমার, এন্ড হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যানোমার। দুটো বলেছি দেখো, হোয়াট ইজ স্টিরিও আইসোমার এন্ড দ্য অপটিক্যাল আইসোমার। এনি ডাউট প্লিজ আস্ক মি, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট। স্যার স্টিরিও আইসোমারটাই তো স্ট্রাকচারাল আইসোমারের মধ্যে পড়ছে। স্ট্রাকচারাল আইসোমারের মধ্যেই চারটে রয়েছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখো আবার দেখাচ্ছি, ভালো করে তাকাও, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, বি কনসেন্ট্রেট। ক্লাসে হলে তো কনসেন্ট্রেশন করে দিতাম, এখানে তো আর বুঝতে পারছি না তোমার ওই জন্য বলছি ক্যামেরা অন রাখতে হয়। দেখো, স্টিরিও আইসোমার, দ্য স্ট্রাকচারাল আইসোমার, স্ট্রাকচারাল আইসোমার, সরি ফার্স্ট হচ্ছে দেখো আইসোমার, স্ট্রাকচারাল আইসোমার না, সরি স্ট্রাকচারাল আইসোমারটা শুধু স্ট্রাকচারাল আইসোমার। নেক্সট স্ট্রাকচারাল আইসোমারের আন্ডারে রয়েছে স্টিরিও আইসোমার। ঠিক আছে? ওকে, হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, ওকে। স্ট্রাকচারাল আইসোমার এন্ড স্টিরিও আইসোমার ডিফারেন্ট। স্ট্রাকচারাল অনলি স্ট্রাকচারাল, এন্ড স্টিরিও আইসোমার হচ্ছে সেইটা যাদেরই অ্যাসিমেট্রিক কার্বন অ্যাটম থাকবে, তাদেরই মধ্যে এই কটা আরো 4 types of isomer will be produced. One is the DL isomerism or DL configuration, optical isomer, epimer. আসলে লেখাটা এমন গন্ডগোল আসছে। ক্লিয়ার? দেখো স্টিরিও আইসোমার, ও সব কটা আলাদা আছে। স্টিরিও আইসোমার আন্ডার দিস ডিএল কনফিগারেশন, optical isomer, next epimerism, then alpha beta anomerism. Clear? Today we discuss on the 4 isomer. Okay? ওকে স্যার। দেখতে পাচ্ছ? ক্লিয়ার তো? এর অবস্থা দেখালে ক্লিয়ার না ফুল স্ক্রিনে দেখালে ভালো? কিছু বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে? ডিএল আইসোমারিজম, অপটিক্যাল আইসোমার। ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য অপটিক্যাল আইসোমারিজম প্রসিডিওর। এমন গন্ডগোল হচ্ছে কেন যেরকমটা হচ্ছে? আচ্ছা স্যার, বোঝা যাচ্ছে স্যার আপনি। স্যার ওরকম করে দেখেন স্যার, জুম করলে আপচে আসে স্যার, হ্যাঁ জুম করলে একটু একটু আপচে আসছে, এরকম করে ভালো লাগে, এইটাই ঠিক আছে স্যার। জুম তো আমি করছি না, জাস্ট ফুল স্ক্রিন করছিলাম। ওকে মানে স্যার, এটাই ঠিক আছে স্যার। এরকম করলে এ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, একটু একটু আপসাইড দেখাচ্ছে আমার ফোনে। স্যার এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। এটা ঠিক আর আছে এটা তো ফুল স্ক্রিন করেছে, এটা কিছু না, এটা জুম করছি না। ওকে স্যার। ঠিক আছে? ওকে স্যার। নেক্সট দেখো,
তাহলে অপটিক্যাল আইসোমার, স্টিরিও আইসোমার, দেন এপিমার আন্ডার দ্য ক্লাস অফ স্টিরিও আইসোমার। ঠিক আছে, এবারে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো হোয়াট ইজ এপিমার। তাহলে ওটা হচ্ছে জাস্ট পজিশন দেখে বোঝা যাবে স্টিরিও আইসোমার। অপটিক্যাল আইসোমারের জন্য একটা লাইট পাস করবে, যদি রাইট হ্যান্ডে যায় ডি, যদি লেফট হ্যান্ডে যায় এল। দেখো লেফট হ্যান্ডের ব্যাপারটা মনে রাখো, লেফটে ডিএলএও লেফট সাইডে থাকলে ওএইচ এল কনফিগারেশন, আর এতেও লেফট সাইডে থাকলে, লেফটে যদি লাইটটা পোলারাইজ লাইটটা যদি লেফট দিকে হয় তাহলেও তুমি দেখতে পাবে, কি দেখতে পাবে, এটা হচ্ছে এল কনফিগারেশন। নেক্সট দেখো এপিমারিজম। যদি না বুঝতে পারো, যদি মনে হয় যে খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখন স্টপ করে দেবো। আর যদি বলো যে না স্যার আর দুটো ছোট ছোট জিনিস আছে, একটা এপিমার, একটা হচ্ছে অ্যানোমার, বা চারটে বলে দিচ্ছি, ভালো করে বোঝো, নেক্সট ক্লাসে আবার দেখবো আমি। ঠিক আছে, হ্যালো, ওকে স্যার। Yes, sir. Yes. হুম, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো, ঠিক আছে, এটা দেখো। এবার নেক্সট হচ্ছে এপিমারিজম, মানে কি করে আবার ওই একই কম্পাউন্ডের কিভাবে। এপিমারিজম ইজ দ্য স্টিরিওমারিজম if two monosaccharide differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than the anomeric carbon atom। দেখো এর আগে যে তোমরা গ্লুকোজটা দেখেছিলে, কি দেখছিলে এখানে তুমি, এটা দিস ইজ দ্য গ্লুকোজ মলিকুল, হিয়ার only one OH group in the left side in the position number 3, this is the structure of glucose। তোমরা যে 16টা গ্লুকোজ এঁকেছো তার মধ্যে এটাই হচ্ছে অরিজিনাল স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ। বাকি সবগুলো দেখতে একই রকম নয়, বাট সেটাগুলো কোনোটাই গ্লুকোজ না, ঠিক আছে। বাট হিয়ার দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ। এই গ্লুকোজের যদি কোনো একটা OH লেফট সাইডে যায় তখনই আমরা তাকে বলছি সেটা তার এপিমার, মানে ওরই একটা ভিন্ন রূপ। এপিমারিজম ইন দ্য স্টিরিওমার, দ্য টু monosaccharide, or it is sometimes it is called the diastereomer also. Epimerism when the sugar, and write down this, another epimerism is a stereoisomerism, or write down this the another way, write down, ready, Yes, sir. Yes, sir. দেখো, when the sugars are different from one another, only in configuration with regards to a single carbon atom, with regards to a single carbon atom, স্যার একবার একটু রিপিট করবেন? রাইট, তোদের তো মহা সমস্যা, কোনখানে রিপিট করব। when sugar are different from one another only in configuration with regards to a single carbon atom other than the reference carbon atom। মানে ওখানে আমরা দেখেছিলাম যে রেফারেন্স কার্বন অ্যাটম মানে ওই 5 নম্বর পজিশন, এখানে 5 নম্বরটাকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো একটা অ্যাসিমেট্রিক কার্বন, মানে 5 নম্বরটা বাদ, তাহলে পড়ে থাকলো কত, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর, তাই তো। 5 নম্বরটা দেখা যাবে না এখানে, 5 নম্বরটা কনসিডার যা, ওটার জন্য ডিএল এর জন্য 5 নম্বরটা ফিক্সড, এপিমারের জন্য অনলি 2, 3, 4 পজিশন। এই 2, 3 পজিশনের মধ্যে দেখো দিস ইজ দ্য অরিজিনাল স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ। এই পজিশনের মধ্যে এখানে তার মানে পসিবল কি হচ্ছে, 2 নম্বর এন্ড 4 নম্বর। যদি হাইড্রক্সিল গ্রুপ যদি বাঁ দিকে আসে, লেফট সাইডে আসে, তাহলে যে একটা আইসোমার হয়, দে আর কল্ড দ্য এপিমার অফ গ্লুকোজ, মানে এপিমারের আরেকটা আইসোমার তাকে বলা হয় এপিমার, সরি, গ্লুকোজের অ্যানাদার আইসোমার, ইট ইজ কল্ড দ্য এপিমারিজম, or the process is called the epimerism and the isomer is called the epimar. Next কি লাগলো, when a sugar are different atoms of one and another only in the configuration with regards to the single carbon atom one other than the reference, মানে reference মানে এখানে 5 নম্বরটা বাদ, and they are called the epimers. For example glucose, দেখো for example glucose and mannose are the epimeric pair with the different only in the position C2 তে position. Similarly galactose
is the fourth epimer. Here is the galactose is the fourth epimer because in the fourth position দেখো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এটা ফিক্স রয়েছে, এখানে 2 নম্বর পজিশনে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা বাঁ দিকে চলে এসেছে, এখানে 4 নম্বরে বাঁ দিকে চলে আসছে, সেই জন্য বলা হয় তার মানে দিস ইজ দ্য এপিমার অফ গ্লুকোজ, মানে 2 এপিমার অফ গ্লুকোজ, ওয়ান ইজ দ্য ম্যানোজ ডি ম্যানোজ in the position number 2, here is the position number 4, the D galactose. These are called the epimer. মানে অ্যানোমার এর পরেরটাই আসবেই অ্যানোমার। কি বুঝলে? আচ্ছা স্যার, যদি 3টে হাইড্রক্সিল গ্রুপই একই সাইডে হয়ে যায়, মানে 1 2 3 1 2 পজিশন, মানে স্যার এই 2 3 আর 4 নম্বর পজিশনটা আমি দেখছি, যদি 3টে হাইড্রক্সিল গ্রুপই এক সাইডে হয়ে যায়। তিনটে একসঙ্গে কোনোদিনও হবে না তো, হয় সেটা অন্য হয়, সেটা গ্লুকোজের ক্ষেত্রে হবে না। এই জন্য এটার আরেকটা নাম ডায়াস্টিরিওমার, মানে ডায়াস্টিরিওমার হচ্ছে দুটো করে হবে, দুটো করে হাইড্রক্সিল একদিকে থাকবে। তুমি বলতে পারতো একটা এর একটা আইসোমার ছিল যেটা 4টে হাইড্রক্সিল এদিকে ছিল, হ্যাঁ কি? হ্যাঁ সেটা তো ছিল, সেটা দেখো অন্য কম্পাউন্ড, সেটা তোমার অন্য কম্পাউন্ড। কিন্তু এপিমার হচ্ছে তাদেরই বলবো আমরা, মানে ওই মানে এটা তো কার এপিমার? গ্লুকোজের এপিমার দেখছি আমরা, আর এটা হচ্ছে গ্লুকোজের স্ট্রাকচারটা ফিক্সড, ঠিক আছে? ভালো করে শোনো তুমি, গ্লুকোজের স্ট্রাকচারটা ফিক্সড, আর এটাও চেঞ্জ হবে না, 5 নম্বরটাও চেঞ্জ হবে না, মানে এই 3 নম্বর 5 নম্বর ফিক্স থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে পসিবল কি 2 নম্বর আর 4 নম্বর, আর 2 নম্বর 4 নম্বর একসঙ্গে যদি ভেরিয়েবল হয়, তুমি বলছো 2 3 4 মানে 2 3 4 হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ইন দা লেফট সাইড, এইটা তো এই স্ট্রাকচারটা তো, হ্যাঁ স্যার ওটা হ্যাঁ ওইটা কখনোই হবে না। এবং তখন তাকে আমি হবে, তখন আমি তাকে এপিমার বলবো না। এপিমার হচ্ছে সেটাই কেবল তার মানে অ্যাসিমেট্রিক কার্বন অ্যাটম হতে হবে, এবং অ্যান্ড দা এপিমারে কি বলছে অ্যানোমারিক, মানে হচ্ছে যেটা তোমার 5th পজিশনে কার্বন, সেটা তোমাকে ফিক্স থাকবে, অ্যান্ড একটা চেঞ্জ হতে পারে, মানে দুটো চেঞ্জ হবে না, এটা মানে মানে এটা 3 ফিক্স 5 ফিক্স, আর একটা অনলি 1 ভেরিয়েবল, মানে আরেকটার মানে তার মানে 2 নম্বর 4 নম্বরের পজিশনটা যদি চেঞ্জ হয়, এবং সেটা যে কোনো একটা, নট দুটোই অ্যাট এ গ্ল্যান্স চেঞ্জ হলে হবে না, সেটাকে আমরা এপিমার বলবো না। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ওকে, তাহলে সেখানে 1 নম্বরে 2 নম্বরে যদি পজিশন চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা বলি ডি ম্যানোজ, এটা একটা এপিমার হলো। আর যদি 4 নম্বরে চেঞ্জ হয় তাকে বলি আমরা ডি গ্যালাক্টোজ। গ্যালাক্টোজের স্ট্রাকচার দেখো এরকম, দেখলে আগে যখন 16টা লিখেছো তার মধ্যে এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে গ্যালাক্টোজ। ক্লিয়ার? আসলে কেন এই কতগুলো জিনিস আমরা 16টা দেখছি না, সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যালি কেবল গ্লুকোজ, গ্যালাক্টোজ, ফ্রুক্টোজ এই কটা, বা ম্যানোজ হচ্ছে ফিজিওলজিক্যালি অ্যাক্টিভ, সেই জন্য এই কম্পাউন্ডগুলোই আমরা কেবল দেখছি। ম্যানোজও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, তবে গ্লুকোজ, গ্যালাক্টোজ। ক্লিয়ার? দিস ইজ এপিমার, ঠিক আছে? এখানে দেখো একটা কথা আছে, আদার দেন দা অ্যানোমারিক, মানে অ্যানোমারিকটা ফর্মটাকে বাদ দিয়ে বাকি ফর্মটা হচ্ছে এপিমার হলো। তাহলে এটা কোন কত নম্বর? 2 নম্বর অথবা 4 নম্বর পজিশনটা চেঞ্জ হলে। ক্লিয়ার? 3 নম্বর পজিশনটা চেঞ্জ কেন হবে না একটু বলে দিন। 3 নম্বরটা ফিক্সড হতে হবে, কেন হবে না? এটা তো গ্লুকোজের স্ট্রাকচার, এটা চেঞ্জ হয়ে গেলে তাহলে এটাতে গ্লুকোজ থাকবে না। দেখো এটা যদি গ্লুকোজটা যদি এটাকে চেঞ্জ করি তাহলে তো এটাতে গ্লুকোজই থাকবে না, এটা তো অন্য নাম হয়ে যাবে। এরকম সেরকম এটাকে গ্যালাক্টোজকে এরকম করে করে যদি দেখা হয়, যদি গ্যালাক্টোজটাকে এখানে আনা হয়, তাহলে এর গ্যালাক্টোজের কটা এপিমার হবে? দুটোই হবে, মানে একটা গ্লুকোজ আর একটা ম্যানোজ। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা অফ গ্লুকোজ। এটাও ফিক্স না, অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারটা ফিক্সড হচ্ছে, মানে ফিক্সড মানে প্রপার রিয়েল স্ট্রাকচার হচ্ছে সাইক্লিক স্ট্রাকচার। মানে আমরা দেখতাম প্রথম এই 5-8 শুরু করলে C6H12O6, এটা হচ্ছে গ্লুকোজ। তারপরে দেখলে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা, ওটাও দেখলো যে না এটাও ঠিক না, অ্যাকচুয়ালি এই যে স্ট্রাকচারটা দেখছে এটাও ঠিক না, অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার হচ্ছে সাইক্লিক স্ট্রাকচার অ্যাজ পার হাওয়ার্ড প্রজেকশন। দেখো এরপরে নেক্সট আসছি আমি ওই স্ট্রাকচারটাতে, দিস ইজ কল্ড দ্য অ্যানোমারিজম। দেখো এই স্ট্রাকচারটাকে আমি জাস্ট যদি সাইক্লিক ওয়েতে লিখি তাহলে দেখতে এরকম আসবে। কি বললাম? কিরকম আসবে? এটা এই সাইক্লিক, অথবা এটাকে তুমি এদিকেও করতে পারো। কোথায় গেলে যে বাবা, এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি, সি ডবল বন্ড ও এইচ, আর একদিকে এইচ একদিকে ওইচ, এরকমও লেখা যায়। অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে তো দেখানো যাচ্ছে না, করাও যাবে না এখন একা।
এটা যদি ওএইচ ধরো এইদিকে সাপোজ এই গ্লুকোজটা ধরলে এটা রাইটে ওএইচ ও লিখলে, লেফটে ও লিখলে, এই এইচ লিখলে, এরকম করতে পারো। শুনতে পাচ্ছি না? আচ্ছা এটা দেখো, তার মানে অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার। অ্যাকচুয়ালি এরা নট স্ট্রাকচারাল, ইট ইজ এ হ্যালো হ্যালো ইয়েস স্যার। না না তোমাদের না, হ্যালো হ্যালো কোম্পানির ফোন। দেখো এটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করো। অ্যাকচুয়ালি ওই স্ট্রাকচারটা এটা হচ্ছে সিএইচও, এটা হচ্ছে 1 নম্বর পজিশন। দেখো সিএইচওএইচ, সেই জন্য এইচটার দিকে চলে এসছে, ওএইচ সিএইচওএইচ সিএইচওএইচ যেরকম পজিশনটা চেঞ্জ হয়েছে। দেখো ডি গ্লুকোজ, এখানে দেখো আলফা ডি গ্লুকোজ, অ্যাকচুয়ালি আলফার ব্যাপারটা পরে আসে, আগে দেখো ডি, এটা গ্লুকোপাইরানোজ, গ্লুকোপাইরানো। দেখো সিএইচ মানে সিএইচ এর ওটা রয়েছে আর ওইচটা এদিকে চলে এসছে। দেখো 2 নম্বর, এটা হচ্ছে 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর, 5 নম্বর, 6 নম্বর। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো অ্যানোমারিজম কাকে বলবো আমরা? না শুধুমাত্র এই 1 নম্বর পজিশনটা দেখবো। ইন কেস অফ অ্যানোমারিজম only you can see the position number 1. আর কি লিখবে? write down this: if the hydroxyl group above the plane, মানে এটা যদি একটা প্লেন ধরা হয় তাহলে if the hydroxyl group in the position number 1 is above the plane it is called the beta. D কেন রয়েছে সেটা আমরা 5 নম্বর পজিশনে দেখো, 5 নম্বর পজিশন, এটা 5, এর CH2 5 নম্বর পজিশনের উপরে ডিপেন্ড করে এটা ডি হয়েছে। কিন্তু যদি অ্যানোমারিজম হবে তখনই যে যদি ইফ দ্য হাইড্রক্সিল আয়ন অ্যাবাভ দ্য প্লেন ইন দ্য পজিশন নাম্বার 1, তাহলে একটার পজিশন 5 এ দেখেছিলাম, একটা 2 তে দেখলাম, 3 4 এ দেখলাম, আর এটা হচ্ছে পজিশন নাম্বার 1 এর যদি ইফ দ্য হাইড্রক্সিল আয়ন present above the plane it is called the beta variety, and if the hydroxyl group present below the plane that is alpha variety. There is 2 isomer, one is the, or in the anomerism one is the alpha and beta cyclic form of the D-glucose are known as the anomer, and they differ from each others in the configuration only the around the C1 known as the anomeric carbon or hemiacetal carbon atom. Clear? স্যার এখানে তো অ্যালডিহাইড গ্রুপটাই নেই, ওই জন্য নেমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানকার অ্যালডিহাইডে যে ও সিএইচওটা ছিল এইটাকে চেঞ্জ করে হ্যাঁ দিও, ওটাই। আর এইদিকে ঠিক আছে, সেখান থেকে মানে ওখানে শুধু ওটা রয়েছে, বাকিটার দিকে চলে এসেছে। ঠিক আছে, সেই জন্য ডি গ্লুকোপাইরানোজ। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তুমি বুঝবে কি করে যে কোনটা আলফা আর কোনটা বিটা? মানে অ্যানোমারিজমে দুটো ফর্ম, একটা হচ্ছে আলফা ফর্ম, একটা হচ্ছে বিটা ফর্ম। ঠিক আছে স্যার হাইড্রক্সিল গ্রুপটা একটা যদি অ্যাবভ থাকে তাহলে সেটা বিটা হবে, আর যদি নিচে থাকে ওইটাই তাহলে ভালো করে মনে রাখবে। ভুলে মানে ছেলে পুলে ভুল রিভার্স করে ফেলে যে অ্যাবাভ হলে বিটা হয় না বিলো হলে বিটা হয়। অ্যাবাভ হলে বিটা। ঠিক আছে, ওকে স্যার। এই অ্যাবাভ মানে এই লাইন যদি বরাবর 10 লাইন ড্র করা হয় তাহলে ইফ ইট ইজ অ্যাবাভ দ্য প্লেন দ্যাট ইজ বিটা, ইফ ইট ইজ বিলো দ্য প্লেন জাস্ট রিমেম্বার ইট ইজ পজিশন নাম্বার 1। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনোটাতে পজিশন নাম্বার 1 ছিল না। ঠিক আছে, প্রথমেরটায় দেখলে পজিশন নাম্বার 5, পরেরটা দেখলে 3 2 3 2 4 এ, পরেরটায় দেখলাম আমরা কত 1 এ। ঠিক আছে, এই টোটাল 4টে আইসোমার, এই 4টে আইসোমার মধ্যে যে কোনো একটা আইসোমার এভরি ইয়ার পরীক্ষায় আসে, মানে শর্ট নোট রাইটে শর্ট নোট অন দা 5 নম্বর একটা করে কোশ্চেন আসে, মানে কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রিতে থাকবেই থাকে। ঠিক আছে, যদি কোশ্চেনও দেখো তাহলে ফাইনালি কি দাঁড়ালো, একটা গ্লুকোজ মলিকিউল কি হতে পারে, ডি হতে পারে, মানে ক্যাপিটাল ডি, প্লাস তারপরে প্লাস মাইনাস হতে পারে, অথবা আলফা বিটা হতে পারে। কি দেখলে স্যার হুম বলছি স্যার এটা তো গ্লুকোজ মলিকিউল তাহলে থাকলো না, কি থাকলো না? মানে দেখো এখানে তারপরে স্ট্রাকচারটা দেখো,
গ্লুকোজ আছে, ওটাই স্ট্রাকচারটাকে মানে স্ট্রেট চেনটাকে আমরা সাইক্লিক, এটা কেন বলছি, এটা কেন হলো পরে হিস্ট্রিটা বলছি, মানে কেন এই পর্যন্ত যা ছিল ঠিকই ছিল, এটাই জানতে হয়। অনেকদিন পর্যন্ত এই স্ট্রাকচারটাই এনাফ, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য স্ট্রেট চেন স্ট্রাকচার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা সাইক্লিক ওয়েতে থাকে। কেন হলো সেটা একটা বিশেষ ঘটনা, যার জন্য এই অ্যানোমারিক ফর্মটা ডিসকভার হয়েছে, সেটা আর কিছুই নয়। পরের, এখন কটা বাজে, 12:30 হয়ে গেছে, হবে না, ঠিক আছে, পরের দিন আমি হিস্ট্রিটা বলবো যে কেন এই অ্যানোমারিক ফর্মটা এলো, কিভাবেই বা এস্টাবলিশ হলো, যে হাউ অ্যানোমারিক ফর্ম। তো বলছো কি, গ্লুকোজ আসছে না, কি বললে বলো, হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, মানে এখানে কোথায়? CH/OH আচ্ছা হলো। কাউন্ট করে দেখো, এটা দেখো C6H12O6 হচ্ছে কিনা দেখো, সবগুলো কাউন্ট করো। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন স্যার। না না, ও তো কেউই যাতে রাজি হচ্ছে না আর। কেউ আর রাজি, সেম চেষ্টা করছি, কিন্তু ওই ইয়াতে ওই স্যালারি আর ওই জায়গায় যেতে চাইছে না, কারণ এখন এই উইপ্রোতে এত ভ্যাকেন্সি আছে যে ওতেই চলে যাচ্ছে বেশি আমাদের। ঠিক আছে, আমি দেখছি, তাও বিটিতে যদি বলে দেখি, যদি ছেলে তো দেরাদুনে, তাহলে মেয়েদের একসঙ্গে ব্যবস্থা করে দেবেন, তাই তো? ঠিক আছে, আমি আমাদের কলেজের কেউ নেই, কিন্তু ওই কলেজে যদি থাকে আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি তো বলাই যাবে না, প্রথমে আমি ক্লাসে রয়েছি, আজকে আমাদের অনেকগুলো ক্লাস আছে আমার, তারপর হচ্ছে আমি আর একটা কোম্পানির সঙ্গে কোম্পানি মিটিং আছে রিলায়েন্সের সঙ্গে, তো আমি টাইম বের করতে পারছি না, মানে ওদেরকে আমি শুধু রিলায়েন্সের ডি ফার্ম দরকার রিটেল শপের জন্য, মানে যেরকম অ্যাপোলো, ফ্র্যাঙ্ক রস আর এরা আছে, এরকম এখন রিলায়েন্স এখন নতুন রিটেল শপ খুলছে, ওরা স্যালারি অনেক বেশি দিচ্ছে, 2 লাখ পারে না, মানে 16-17 হাজার টাকা দিচ্ছে, এরা দিত 13, 14, 12 এরকম, তো ওদেরও হিউজ রিকোয়ারমেন্ট, ফলে ছেলে যেখানে বেশি স্যালারি পাবে সেখানেই চলে যাবে, কি করবে আর। ঠিক আছে, আমি তাও ওই কলেজে বলে দেখছি, যারা মানে কিছু কিছু ছেলে পেলে আছে যারা ডেডিকেটেড শুধু প্রোডাকশন বা এই ধরনের কাজ করতে চায়, সেটাও ঠিক কথা, সবাই তো আর রিটেলে কাজ করতে চায় না স্যালারির জন্য। ঠিক আছে, আমি দেখছি, তাহলে ওই কলেজটা বলে দিচ্ছি, ওরা যদি পাঠাতে পারে তাহলে আমাকে দিয়ে দিন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে জানিয়ে দেবেন সন্ধ্যা থেকে। হ্যাঁ হ্যালো, সরি, বলো, তাড়াতাড়ি বলো। স্যার এখানে যে অক্সিজেনটা আছে, শুধু অক্সিজেনটা, ওটা কি 5th কার্বনের অক্সিজেনটা নাকি কার্বোহাইড্রেটের অক্সিজেনটা? ওটা অ্যাকচুয়ালি সিএইচও যেটা ছিল সেই অক্সিজেনটা, শুধু সেখানের অক্সিজেনটা নিয়ে নিয়েছে। তোমার দেখো C6 এটা কি হচ্ছে না, দেখো একটা C2 3 4 6টা C আছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। লাইনে থাকো, 6টা C আছে। হাইড্রোজেন দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, এখানে দুটো হলো 12, হ্যাঁ স্যার। হলো তো? এবারে অক্সিজেন দেখো 1 2 3 4 5 6 হয়েছে, তা C6H12O6 নেই, কিন্তু আমরা ওটা যেটা প্রথমে আমরা দেখলাম মলিকুলার ফর্মুলা C6H12O6, তারপরে কি দেখলাম স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা মানে স্ট্রেট চেন, তারপরে কি দেখলাম সাইক্লিক। কেন সাইক্লিক এসছে পরের দিন হিস্ট্রিটা বলছি, যে এতদিন অনেক দিন পর্যন্ত দিস ইজ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট দ্য স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা, বাট এই যে আলফা বিটা আইসোমার, সেটা একটা ঘটনার পরে বোঝা গেল যে এটা নিশ্চয়ই ওই স্ট্রেট ওয়েতে থাকে না, সাইক্লিক ওয়েতেই থাকে। স্যার এখানে কার্বোহাইড্রেটের অক্সিজেনটা কি ভেঙে গিয়ে ডবল এইচ হয়ে গেছে, তাই জন্য? মানে এখানে শুধু সিএইচ এর ওটা রয়েছে, দেখো সিএইচ এর ওটা রয়েছে, সিটা বেরিয়ে চলে এসছে, সেই জন্য পরেরটা থেকে CHOH হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো তারপরে আরো একটা স্ট্রাকচার আছে, দেখো
দেখো গ্লুকোজ কিভাবে স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে, এই স্ট্রাকচারটা দেখলে বুঝতে পারবে। এই দেখো সি ডবল বন্ডও এইটাকে ধরো, এটা কিন্তু তুমি কি বলবে, আলফা বলবে না বিটা বলবে, এটা বলতে পারবে না, কারণ ওইচ যদি দেখা যেত তাহলে দেখতে পেতে, এইচ ওইচ করে দিলে তাহলে বুঝতে পারতে, কারণ ওইচ এর উপরে ডিপেন্ড করছে আলফা বিটা। দেখো এটা কিভাবে পসিবল, এইটাই তো কম্পাউন্ডটা রয়েছে, সাইক্লাইজেশন অফ ডি গ্লুকোজ। এটা ডি কেন, এটা হচ্ছে 5 নম্বরে ওইচ ডান দিকে রয়েছে। হ্যাঁ আলফা বিটা কি মানে প্লাস মাইনাস কি করে বুঝবে, এটা যদি প্লেন অফ পোলারাইজ পাঠানো হয় তাহলে বুঝতে পারবে। এপিমার কেন, এখানে এটা ডি গ্লুকোজ, এখানে কোনো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ নেই। পরের দিন আমি এটা ভালো করে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো, ভালো করে দেখো, মানে একই স্ট্রাকচার, এপিমার কোনটা 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 ডি হবে, কোনটা এল হবে, কোনটা স্মল ডি, কোনটা স্মল এল, আর কোনটা এপিমার, কোনটা অ্যানোমার। দেখো এবার কম্পাউন্ডটা কি হচ্ছে, দেখো একই রকম ভাবেই হচ্ছে। দেখো সি ওইচটা, ওটা রো চলে গেল, তাহলে সিটা এখানে এইচ ওইচ হয়ে গেল, সেই জন্য আলফা হয়ে গেল, আর এটা হচ্ছে বিটা। দেখো একই কম্পাউন্ড হচ্ছে। কি দিস আর সাইক্লিং, ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। বলছি স্যার অপটিক্যাল আইসোমারিজম যেটা, ওটা তো স্ট্রাকচার দেখে আমরা তাহলে বুঝতে পারবো না। না ওটা স্ট্রাকচার দেখে বোঝা যাবে না, ওটা কি দেখে বোঝা যাবে না, ওটা হচ্ছে অপটিক্যাল রোটেশন দেখে। ওর জন্য একটা ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে যেটা দিকেই কেবল অপটিক্যাল রোটেশন আমরা মেজার করতে পারবো, মানে দেখতে, মানে একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে যেটাতে ওই রিফ্লেকশনটা আমরা দেখতে পাবো। কি হচ্ছে মিউটা রোটেশন, রোটে তো নেক্সট ডেতে আমরা দেখব এইটারই এই অ্যানোমারিক ফর্মের মিউটা রোটেশন কিভাবে হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকে টাইম নেই। হ্যালো, ওকে স্যার। স্যার হুম প্র্যাকটিক্যাল একটা ডাউট আছে। বলো। স্যার আমরা ফাইলে লিখেছি ডেক্সট্রোজ তো একটা মনোস্যাকারাইড। হুম, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ আর ওটা বলো। মনোস্যাকারাইড, আর বেনেডিক্ট টেস্টে ওটা রিডিউসিং সুগার প্রুফ হবে, তাহলে তো ওটা রেড পিপিটি যাওয়ার কথা স্যার, কিন্তু এখানে ফাইলে লেখা আছে নো কালার চেঞ্জ, তো ওটা ভুল আছে মানে। কি কি বললে, আবার একবার বলো। ডেক্সট্রোজ তো একটা মনোস্যাকারাইড, ডেক্সট্রোজ, হ্যাঁ আর ওটা বেনেডিক্ট টেস্ট দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে ওটা রিডিউসিং সুগার হিসেবে পাস হবে, মানে কালার দেবে আর কি, রেড পিপিটি। কিন্তু স্যার আমাদের ফাইলে লেখা আছে হ্যাঁ নো কালার চেঞ্জ, তাহলে তো এটা নন রিডিউসিং হয়ে যাবে, তো ওটা। না না, ও তাহলে ওটা এটা লেখাটা ভুল আছে, হ্যাঁ স্যার। মানে আমি অ্যাকচুয়ালি পুরোটা দেখিনি, মানে ওটা একটা ছবি তুলে একজন পাঠিয়েছে তার খাতা থেকে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আমি দেখবো ওটা, ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি, দেখে তোমাদেরকে পরে বলে দিচ্ছি কালকে, আজকে একটু ব্যস্ত আছি, নাহলে আমি ওটা খুলতাম, মানে একজনকে বলেছিলাম খাতাটা পাঠাতে, সে ছবিটা দিয়েছে আর আমিও ছবিটা আপলোড করে দিয়েছি। ওকে, হ্যাঁ স্যার, আজকে আপনি লাস্ট ডেট বলেছিলেন, কাল মঙ্গলবার রাতের মধ্যে দিতে হবে। হ্যাঁ ওটা লিখে নাও, যেটা বলছো তুমি, হ্যাঁ। ওটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হবে, মানে মানে ডেক্সট্রোজ হচ্ছে রিডিউসিং সুগার, নো Yes. কালার চেঞ্জ, যদি হ্যাঁ। হয় তুমি লিখো কালার চেঞ্জেস। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ। জাস্ট কারেকশন করে নাও, শুধু তুমি না, B1 ব্যাচের সবার জন্য বলছি যে ইট উইল বি, কারণ এখানে তো সব ছেলেই আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে ঠিক এটা আছে। হচ্ছে কি হবে, কালার চেঞ্জ হবে, এটা তো রিডিউসিং সুগার, হুম, মানে কোনো কারণে বাই মিস্টেক নন রিডিউসিং লিখে দিয়েছে। ঠিক আছে। মনে হচ্ছে তো ওই আসলে কপি পেস্ট করে, তো আমরাও সবকিছু দেখে ওটার আর এই লাস্ট ডেটে লাস্ট শেষে দেয়, তখন ওদের কোনোটা সবসময় সব দেখা সম্ভব হয়ে থাকে ওঠে না। ঠিক আছে, যদি তুমি এটা প্রেজেন্ট করে আমাকে দেখাতে পারো তাহলে আমি দেখে এক্ষুনি বলে দিতাম, মানে দেখাতে পারবে ক্যামেরার সামনে বা কিছুতে প্রেজেন্ট করতে পারবে? না স্যার, আমি ঠিক করতে পারি না এটা। প্রেজেন্ট করাটা কেন, আমি তো যেভাবে তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, কি যেভাবে দেখো প্রেজেন্ট করবে কিভাবে, প্রথমে এখানে গেলে দেখো স্ক্রিন শেয়ার করছি, এইখানে ধরো এটা দেখতে পাচ্ছ, দেখো তোমাদের নাম নাম অনেকেই দেখতে পাচ্ছ না কি, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। কি দেখতে পাচ্ছ, প্রথমে এখানে অনিমেষ মাইতি, তাই তো, হ্যাঁ। স্নেহা পাঞ্জা দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো এখানে দেখো, আমি দেখো কার্সারটাকে নিয়ে আসছি, এইখানে দেখো ইয়ে
ইউ আর প্রেজেন্টিং, এইখানে এই যে অপশনটা আছে এইখানে ক্লিক করলে এটা হাইড হয়ে যাবে, দেখো ক্লিক করলে হাইড হবে, আবার ক্লিক করলে এসে যাবে, বুঝতে পারলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। লাইনে থাকো, দেখো দেখতে পাচ্ছ না এখন? দেখো তোমাদের দেখাচ্ছে শুধু, তাই তো? হ্যাঁ এবার এটা ক্লিক করো এমনি নরমালি, এখানে দেখো অনেকগুলো অপশন এসে যাবে, রেজ হ্যান্ডস, তারপরে ক্যামেরা, মাইক অন, এইসব সবাই আছে। এবার টার্ন ক্যাপশন, তুমি যদি কোনো বলো তাহলে লেখাটা পড়তে থাকবে এবিসিডি করে, ঠিক আছে? এটা যে বাদ মানে আমার যে কথাটা সেটা তুমি দেখতে পাবে, এটা যদি অন করে রাখো তাহলে যে কথাটা আমি বলছি ওটা আবার তুমি লেখাটা দেখতে পাবে। এইবারে যে ইউ আর প্রেজেন্টিং এই অপশনে ক্লিক করবে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। এইখানে ক্লিক করবে। স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই অপশন এখন স্টপ প্রেজেন্টিং, কারণ আই অলরেডি প্রেজেন্টিং, তার মানে আমি প্রেজেন্ট করছি, এখন চাইলে স্টপ করতে পারি। কিন্তু তুমি যখন থাকবে দেখবে এন্টার ইওর স্ক্রিন প্রেজেন্ট, আমি যেটা করে দেখি, ঠিক আছে? এইখানেই অপশনটা আছে, এটা স্টপ প্রেজেন্টেশন বিকজ আই এম রানিং দ্য প্রেজেন্টেশন, এন্ড ইফ আর স্টার্ট দ্য প্রেজেন্টেশন তখন দেবে এন্টার স্ক্রিন প্রেজেন্ট। এবার এন্টার স্ক্রিন প্রেজেন্ট করে দিলে যেটা তোমার স্ক্রিনে রয়েছে সেটাই আমার কাছে আমার সবার সামনে প্রেজেন্ট হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত অ্যাট লিস্ট স্টিরিও আইসোমার, অপটিক্যাল আইসোমার এন্ড এপিমার তিনটে, বাকি অ্যানোমারটা যদি না বুঝতে পারো কালকে আবার আমি ওখান থেকে দেখাবো, এবং ওখান থেকে কিভাবে মিউটার রোটেশন হচ্ছে বা কেন এই অ্যানোমারিক ফর্ম স্ট্রাকচারাল ফর্মটা অনেকদিন পর্যন্ত এস্টাবলিশ ছিল, বাট হাউ ইট ইজ সাইক্লিক ফর্ম সেটা আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাসে। নেক্সট ক্লাসে যদি সময় থাকে আমরা নেক্সট আজকে যদি আমি ফিরে আসতে পারি তখন হলে আমি ক্লাস করিয়ে দেবো, বা ওই সময় স্বর্ণজিৎ স্যার ক্লাস নেবে বলছে, না হলে আমি নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? না আমি নিতে পারবো না, ইনফর্মের ক্লাস আছে আমার, তো এত কোম্পানি আর এইসব করতে করতে দিন কেটে যায়, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তো, মানে অ্যাটলিস্ট এপিমার পর্যন্ত তিনটে জিনিস ভালো করো। এটা হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। যদি না ক্লিয়ার হও কিন্তু প্রবলেম, মানে এটা মুখস্থ করে হবে না, ঠিক আছে? এখানে ধরে ধরেও বোঝাতে পারছি না, তাও যতটা সময় আবার পিকচারাইজেশন এটাই তোমাকে বুঝতে হবে, শুধু কনসেন্ট্রেশনটা ক্লিয়ার করো। এই সুভাশিস মেয়েটা নাকি সুভাশিস, দেখি। হ্যালো হ্যালো, ঠিক আছে? নেক্সট ডে নেক্সট ক্লাস এই শনিবার, না হলে না শনিবার তো ছুটি আছে, হবে না। নেক্সট যদি টাইম থাকে আমি বলে দিচ্ছি আর একটা দিন ক্লাস নেবো, তাহলে কার্বোহাইড্রেট অনেকটা এগিয়ে যাবে, ঠিক আছে? কোন সময় গ্যাপ আছে? স্যার ভিডিওটা আপলোড করে দেবেন। ভিডিওটা, এই ভিডিওটা ক্লাসটা তো দেওয়া হয়নি না? না কালকে তো দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আগের দিনেরটা দিয়ে দিয়েছেন, আজকেরটা দিয়ে দেবেন এটা একবার। হ্যাঁ, আজকের ভিডিওটা পেয়ে যাবে, আর কালকের ভিডিওটা তো পেয়ে গেছে অলরেডি, ঠিক আছে? ওকে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? হ্যালো, না 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 না। কতজন বুঝতে পারছে? রেজ ইওর হ্যান্ডস, দেখি তো তাড়াতাড়ি ফার্স্ট। সবাই বুঝে যাচ্ছে, পরীক্ষার সময় বোঝা যাচ্ছে না কিছু। স্যার যদি বুঝতে না পারি নেক্সট দিন আপনাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করে নেবো। আরে বাবা, জিজ্ঞাসা তো করতে পারবে, এখন বুঝতে পারছো না কেন সেটা বলো, তাহলে প্রবলেমটা তো সলভ হবে তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে? নেক্সট দিন কেন, আরো নেক্সট দিন, যে কোনো দিন বলতে পারো যে এই ক্লাসটা চলাকালীন। আবার এমন হতে পারে কনফিউশন হতে পারে, দেখা গেলো এখন বুঝে গেছো, কালকে যখন পড়ালাম তারপরে তো আবার কনফিউশন হচ্ছে, ওটা তো তাহলে এটা কি করে হলো, এটাও হতে পারে, কোনো ব্যাপার না। ইফ এনি কোশ্চেন, মানে ওই টপিক যতক্ষণ চলবে তুমি কোশ্চেন করতে পারো, ওকে? ওকে স্যার। ধরো আজকে তুমি বুঝে গেলে চারটেই জিনিস, কালকে দেখালাম পড়াতে গিয়ে দেখা গেল যে চারটের একটা গন্ডগোল মনে হচ্ছে, হতেই পারে তো, তখন যেটা বুঝতে পারে না আজকে শোনার পরে কনফিউশন হতে পারে, যেটা দিশানির হচ্ছিল, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওকে স্যার। লিসেনিং দ্য লেকচার। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.